आप तमाम नाजरीन का TN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। हल्के असम्बली महबूब नगर के BRS उम्मीदवार साबिक वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। क़ब्ल अज़ीं इन्होंने अपनी अहलिया के साथ मुक़ामी इल्लम्मा मंदिर चर्च और दरगाह हज़रत मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री दी और सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी से दुआएं हासिल की। वहाँ से पार्टी ऑफिस वाक़े न्यू टाउन पहुँचे, जहाँ से पार्टी क़ायदीन और हलीफ जमात मजलिस के क़ायदीन और हज़ारों की तादाद में वहाँ मौजूद BRS कारकुनों के हमरा अम्बेडकर चौराहा तेलंगाना चौराहा पहुँचे, जहाँ अवाम के इज्तिमा को मुखातिब करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में आपने मुझे मौका दिया और मैंने शब व रोज़ जदोजहद के ज़रिए हल्के असम्बली की मिसाली तरक्की के लिए काम किया और आवाम की हर शोबे में खिदमत की। मुझे आवाम ने जब कभी जहाँ कहीं आवाज़ दी, मैं मदद के लिए पहुँचा। बिला तफरीक मजहब व मिलत इबादत गाहों की तरक्की के लिए काम किया। समाज के हर तबके की एकसां तरक्की के लिए काम किया। डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने सर झुकाकर आवाम से अपील की कि जहाँ आवाम ने मुझे 10 साल मौका दिया, इस तरह इस बार भी उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और आवाम को तयखुन दिया कि वो और बढ़ चढ़ कर काम करते हुए हल्के और आवाम की तरक्की के लिए काम करूंगा। बाद अज़ां तहसीलदार महबूब नगर के दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर साबिक रियासती वज़ीर P चंद्रशेखर, KC नरसिमुलू, सदर नशीन बल्दिया अब्दुर्रहमान मुजम्मिल, सदर नशीन ज़रई मार्केट कमेटी जाबिर बिन सईद अल जाबरी, कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर ज़िले मजलिस महबूब नगर ख्वाजा फयाज़ुद्दीन, अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, सैयद इब्राहिम सीनियर क़ायद BRS, सैयद शफ़ी कॉन्ट्रैक्टर, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद मोहसिन सीनियर क़ायदीन BRS, मोहम्मद अहमद सना, सदर जामा मस्जिद मोहम्मद तक़ी हुसैन, सदर ईदगाह कमेटी हाफिज़ इदरीस, मोतमदी कौंसलरान बल्दिया मोहम्मद शब्बीर, बल्दी फ़्लो लीडर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, बल्दी फ़्लो लीडर मजलिस सैयद मोहसिन रियाज़ुद्दीन अमजद, शेख उमर, मोहम्मद मुनीर, मजलिसी कौंसलरान मोहम्मद महमूद, अब्दुल रशीद मुश्ताक, मुज़म्मिल मोहिउद्दीन के अलावा सैयद ज़फ़र शाह, सेक्रेटरी JPITI मोहम्मद अज़हर, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन व दीगर क़ायदीन मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। అటువలా అమ్మ పొలం పడ్డమ్మా వస్తారా నా గురించి వస్తారా కిలోమీటర్ 100 కిలోమీటర్లు వస్తారా ఏం లేవన్నా చేస్తారా ముద్దామంటే ముద్దుతారా కారుకు జై తెలంగాణ అక్క గెలిపించుకున్నారు. మీ కడుపులో పెట్టుకొని మీ బిడ్డగా, మీ తమ్ముడిగా, మీ అన్నగా నన్ను ఆదరించి నన్ను గెలిపించినందుకు మీ రుణం తీర్చడానికి, మీ రుణం తీర్చి మీకు సేవ చేయడానికి మీరు కల్పించిన భాగ్యానికి నేను 10 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా. చెమటొడిచిన ఊర్లో తాగడానికి నీళ్ళు, మక్క కంటే నీళ్ళు తెచ్చిన, కరెంటు తెచ్చిన, వ్యవసాయానికి ఇంకా ఎన్నో రైతు బంధు తెచ్చిన, రైతు బీమా తెచ్చినాం, పెన్షన్లు ఇచ్చినాం, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినాం. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీరు వస్తుంటే కనిపించేది పెద్ద 1000 పడకల హాస్పిటల్ తెచ్చినాం, తెచ్చినాం, మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చినాం, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వస్తుంది, నక్సల్ వస్తుంది, IT టవర్ వస్తుంది, పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, అన్వాల ఫుడ్ పార్క్ వస్తుంది, అబ్దుల్ ఖాదర్ దర్గా, ఈద్గా, మల్లెగూడ దేవస్థానం, లక్ష్మీనరసింహ దేవస్థానం, చర్చ్, శివగుట్ట, కులము మతము ప్రాంతం లేకుండా కన్న కష్టాలు పడి మీ బిడ్డగా, మీ బంధువుగా, ఏ కులమైతే ఆ కులంలో ఉండే మీ వ్యక్తిగా, కులము మతం అనేది లేకుండా మీకు సేవ చేస్తూ ఈ రోజు వచ్చిన. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా, ఇవాళ నేను ఇంకా సేవ చేస్తా. ఈ దృష్టిలో ప్రతిరోజు ఎవరికొక ఆపద వచ్చినా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇంత ఎలక్షన్లో ఉన్నా కూడా ఈ రోజు ఉదయం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక కాంగ్రెస్ ఎక్స్ కౌన్సిలర్ కు గుండె నొప్పి వస్తే అన్న నా దగ్గర గెలవ రాలేదు, నేనున్నా అని చెప్పి పొద్దున్నే హాస్పిటల్ పంపించిన. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆపరేషన్ కూడా అవుతుంది. 3 వారాలు దాక్కుంటే ఎవరు ముగ్గురు కూడా వలకలేరు. కానీ మేము ఎవరికి ఏ బిడ్డ కావచ్చినా మేము ఆపదలు ఉంటే ఆదుకునే పార్టీ మాది. ఆపదలు ఉంటే ఆదుకోవాలని చెప్పి నాయకుడు మాకు కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తిరిగినాం, జైలుకు పోయినాం. ఇలా మీ దారి వచ్చి ఒక సేవకుల్లా పనిచేస్తున్నాం.
ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీరు ఏం పని చెప్తారు అన్న మా నాన్నకి సుస్థైందంటే పోతున్నా, అక్కడికి సుస్థైందంటే పోతున్నా, అన్న ఇబ్బంది అంటే వస్తున్నా, నా దోచిన సాయం చేస్తా ఉన్నా. టీచర్లు కూడా పెద్ద మెడికల్ హబ్ చేస్తాం, పెద్ద ఇండస్ట్రీ చేస్తాం, మీకు మీ పిల్లలకు ఇక్కడనే ఉద్యోగాలు చేస్తాం, చదువుకోవడానికి ఇక్కడనే, ఉద్యోగాలు ఇక్కడనే, బొంబాయి పూనా దుబాయ్ పోయాల్సిన పని లేకుండా ఇక్కడనే భక్తులు చూస్తాను నేను చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ఈ ఊర్లో తాళాలు నీళ్ళు లేకుండా బతకరాలు పెట్టి చంపి కొట్టాలు పెట్టించి ఏ ఒక్కరికి ఏ సాయం చేయకుండా. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నాడు టీఆర్ఎస్గా 10 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో అనేక రకాల విద్య, వైద్య, ఆరోగ్యం, కులం, మతం అని లేకుండా, వర్గం అనేది లేకుండా అన్ని వృత్తులను, కుల వృత్తులను పునరుద్ధరణ చేస్తూ వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ దేశంలోనే సగ జనాభాకు అన్నం పెట్టే స్థాయికి తెలంగాణను తీసుకొచ్చి యావత్ రైతాంగాన్ని కాపాడి కులవృత్తులకు చేయూతనిస్తూ ఎప్పుడు మత కలహాలతో, గొడవలతో అట్టుడుతున్నటువంటి తెలంగాణ, రక్తపు మడుగైనటువంటి ఆనాటి తెలంగాణ అనేక ఉద్యమాలు, సాయుధ పోరాటం, నక్సల్బరీ పోరాటం, తెలంగాణ పోరాటం, అనేక రకాలుగా ముఖ్యంగా రాజకీయ అవసరాల గురించే కొన్ని పోరాటాలు పుట్టుకొచ్చి ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోగొట్టిన ఆనాటి పరిస్థితులను అధిగమించి ప్రశాంతమైనటువంటి తెలంగాణను దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచేవాడే తెలంగాణను చేసుకుంటూ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ అంటే వలసలకు అడ్డ, బీదర్లకు అడ్డ, మహబూబ్ నగర్ చూపించి ప్రపంచ బ్యాంకు అప్పులు తెచ్చుకొని ఇతర రాష్ట్రాలు బాగుపడ్డాయి, ఇతర ప్రాంతాలు బాగుపడ్డాయి తప్ప మాకు ఒరిగింది ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ మహబూబ్ నగర్ తాగునీరు రేపు రాబోయే రోజుల్లో చేయాల్సి ఎన్నో చేసినాం. వైద్య రంగంలో మార్పులు తెచ్చినాం, విద్యారంగంలో మార్పులు తెచ్చినాం, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ గురుకులాలు తీసుకొచ్చినాం, రైతాంగానికి ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినాం, దేశంలో ఎక్కువ లేనటువంటిది, రైతు బంధు ఇచ్చినాం, ఆసరా పెన్షన్లు ఇచ్చినాం, వికలాంగుల పెన్షన్లు ఇచ్చినాం, కేసీఆర్ కిట్ ఎన్నో 1, 2 అని చేస్తూ ఈరోజు మేము మళ్ళీ గెలిపిస్తే ఏం చేస్తామని మేము చెప్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ మీరు గెలిపిస్తే ఈ మహబూబ్ నగర్లో ఈడ కడుతున్నట్టు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని బ్రహ్మాండంగా ఈక్వల్, గాంధీ హాస్పిటల్ ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ని పూర్తి చేసి ఏ జబ్బు వచ్చినా హైదరాబాద్ పోయే పని లేకుండా అన్ని వ్యాధులకు ఇక్కడనే చికిత్స చేసి ఇచ్చి నా ప్రజలను ఆదుకుంటాను. కొత్తగా ఇంజనీరింగ్ చేయింటూ పెద్ద క్యాంపస్ తెచ్చి మా తమ్ముళ్లకు ఉచితంగా ఫ్రీ సీట్లు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే అవకాశాలు కలిగిస్తాను. కొత్తగా నిర్మిస్తున్నటువంటి 6 మైనార్టీ గురుకులాల కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ గురుకులాల కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, అవన్నీ జూనియర్ కాలేజ్ స్థాయికి ఎదిగినాయి. దాదాపు 20-25. రేపు ఫ్యూచర్లో డిగ్రీ కాలేజీలు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, ఇంకా అనేక రకాల విద్యా సంస్థలు హైదరాబాద్కు పోయి పని లేకుండా ఇక్కడనే చదువుకొని అనేక రకాల ఇండస్ట్రీస్, ఒక 2 ఇండస్ట్రీస్తే 10,000 పైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి స్టార్ట్ అయిన వరకు. అమర్రాజా కావచ్చు, ఐటీ టవర్ కావచ్చు. రేపు ఫ్యూచర్లో మేము ఫుడ్ పార్క్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. అలాంటి ఇంకా ఇండస్ట్రీ తెచ్చి ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగిస్తాం. పేద ప్రజలకు సేవ